ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ जन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। समस्ते कहन्तु ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आपको अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ पक्षर समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जेहेतु आपण मैंने श्रद्धार सहित एठी श्रीमद् भागवतम आस्वादन करने उपवेशन करछंती, आमको सुजोग देछंती। विशेषकर जो डालिमबड़ार ग्रामवासी वृंद पूर्व आपण मैंने प्रवचन श्रवण करछंती। आमर गाड़ी एठिकी पूर्व आसी बहुत थर प्रवचन भी होती जगार ही होती। आ विशेषकर आमर प्रीतिपूर्ण प्रभु तांकर बहुत बड़ प्रयास तांकर सदिच्छाक्रम ये कार्यक्रम पूर्व भी होती एवं बर्तमान हाँवाई जाउछंती। तेबे विशेषकर एथर कार्यक्रम होची एक स्वतंत्र कार्यक्रम, कारण पूर्वर आपण मैंने जहाँ आस्वादन करथिले दिने 2 दिन हेतिला कि 3 दिन हेतिला, किंतु धारावाहिक भाव 7 दिन श्रवण कर सुजोग ये प्रथम थर पर बोधे ये अनुष्ठित होती। तेणु भगवान इच्छा भगवान कृपा, तेणु भागवतम को ये आस्वादन करने आपने एक सु अवसर प्राप्त होती भगवान कृपारू। तेणु आम समस्ते श्रीमद् भागवतम को आस्वादन करने एक अवसर प्राप्त होती।
से कथार अच्छी भागवतम 7 दिन रे आस्वादन करा जाय था किंतु श्रीमद् भागवतम जो 7 दिन आस्वादन करा जाय था आपने जदि अनुसंधान करथिबे बा देखिथिबे भी जानिथिबे ताले भागवतम तो 12 स्कंद 18,000 श्लोक 7 दिन संपूर्ण भागवतम कथा ही थाए किंतु आम एठे भागवतम संपूर्ण तो श्रवण करिवार सुजोग ही नहीं गोटे प्रसंग शुणा तेरे कहीं गोटे प्रसंग शुणा संपूर्ण कहीं न शुणा संपूर्ण शुणा किए किए चाहते हाथ टेकिले 7 दिन संपूर्ण संपूर्ण शुणा चाहते आपण मैंने अच्छा संपूर्ण शुणा चाहिए भी आम पारानी कहीं पारानी आप शुणिले ही बुझीपारे श्रीमद् भागवतम प्राय भारत में बहुत जगह हुए 7 दिन भागवतम को संपूर्ण सारिया प्रयास करी 7 दिन सरी न थाए कहीं सरबनी आम तो शुणा गोटे प्रसंग किंतु कहीं सरब ना 7 दिन में संपूर्ण भागवतम कारण भागवतम होती 18,000 श्लोक जदि प्रति श्लोक को जदि गोटे गोटे श्लोक को आम आवृत्ति करी जीवा उच्चारण करी जीवा 18,000 श्लोक को उच्चारण करने केते समय लगे कहले पुणी पुणी आलोचना जदि हम ताले केते समय लगे तामाने ये बिल्कुल असंभव व्यापार 7 दिन ये बिल्कुल सरब ना किए कहता भागवतम तो सुखदेव गोस्वामी कही परीक्षित महाराज शुणी 7 दिन तो कथा ही 7 दिन सुखदेव गोस्वामी कही परीक्षित महाराज शुणी किंतु सुखदेव गोस्वामी जो 7 दिन कथा कीर्तन करथिले परीक्षित श्रवण करथिले से दिन को केते समय लेखा आमर एठी दिन को केते समय आलोचना हेबे प्रतिदिन जो 7 दिन आमर आलोचना हेबे दिन को केते समय केतेटा रु केतेटा टाइम स्थिर होईछि केतेटा रु केतेटा 6:30 रु 8:30 अच्छा 2 घंटा तमाने दिन को 2 घंटा 2 घंटा जदि दिन को 2 घंटा आलोचना हुए ताहले होछि 14 घंटा जदि दिन को 3 घंटा आलोचना हुए ताहले होछि 21 घंटा किंतु सुखदेव गोस्वामी जो कथा कीर्तन करथिले परीक्षित महाराज जहाँ श्रवण करथिले सी दिन को केते समय शुणुथिले केते समय कीर्तन होइतिला 24 घंटा जे शुणिब से आश्चर्य कौन 24 घंटा हाँ सुखदेव गोस्वामी सेठे बसिकी अनवरत 24 घंटा कथा कीर्तन करथिले परीक्षित महाराज बसिकी 24 घंटा अनवरत माने 24 घंटा माने आपण चिंता कले आज सकाळ 6 रु काली सकाळ 6 24 घंटा होउची 24 घंटा आ कोडे जीवेनी उठिबेनी परिसा जीवेनी खाइया पे जीवेनी पानी पीबेनी सोइबेनी किछि नाही खाली बसी सुनिबे तो ये होची 24 घंटा गोटे दिन होची कार्यक्रम एई होली 7 दिन माने 7 दिन अनवरत केही भी वक्ता नुह कि श्रोता नुह केही भी खाई नाहंदी पी नाहंदी सोई नाहंदी परिसा जाय नाहंदी झाड़ा जाय नाहंदी किछि नाही तो आपण चिंता करंतु वर्तमान कहंतु किए 7 दिन एठी बस परिबे सेमेंदी हाथ टेकिले आपण हे तो बसी पारंती किंतु मु बस परिनी तो वास्तविक ये हूँ वास्तविकता जे प्रकृत में आम कहीं से भली समर्थ नुहंती आम किए बसी पारियानी कौन बसवा कहना 24 घंटा बस पारिया ना गोटे जगह आम शरीर आमको साथ दबनी आमको विश्राम आवश्यकता रही आमको खाद्यर आवश्यकता रही आमको मलत्यागर आवश्यकता रही आम से स्थिति को जाइने से भागवतम होती परमहंस संहिता भागवतम को परमहंस मैंने आस्वादन करती से माने से भली परमहंस थिले तेणु सुखदेव गोस्वामी अनवरत कथा कीर्तन करथिले परीक्षित महाराज अनवरत शुणुथिले तेणु ये हूँ गोटे समस्या जे आम 7 दिन संपूर्ण बसिकी शुणा समय दे पारानी से 7 दिन रे भागवतम को संपूर्ण समाप्त भी करहब ना ये गोटे कारण द्वितीय कारण शुणु से 24 घंटा 7 दिन से जो 7 दिन 24 घंटा लेखे प्रतिदिन आरंभ होला कथा सरला से जो 7 दिन रे आलोचना है कौन आलोचना किसी भागवतम देखिए जो 18,000 श्लोक खाली श्लोक को ही पढ़ी अर्थात सुखदेव से श्लोक कहते परीक्षित महाराज से श्लोक को बुझी जाऊँगी परीक्षित महाराज जहाँ पचार सी भी श्लोक पचार सुखदेव से तार उत्तर जहाँ दौरान सी श्लोक दौरान ताने से जहाँ आलोचना होता आलोचना तो किसी ना खाली संस्कृत श्लोकर खाली विनिमय होता
तो आमे जदि एठी खाली संस्कृत श्लोक पाठ करिबा किए किए बुझी परिबे हाथ टेकिले मु खाली एठी बसी संस्कृत श्लोक पाठ करिवि 7 दिन जाको 7 दिन संस्कृत श्लोक खाली मुझे पाठ करी जमी आप मंगलाचरण शुणिले केते श्लोक आम सब मंगलाचरण पाठ कले तो से श्लोक को किए बुझीपार कौन हे तो जी जानते सी बुझी कि भागवतम ये केते श्लोक रही 18,000 श्लोक रही आम कौन बुझा तमें आमर बुझापी हेले आमको तार व्याख्या दरकार प्रत्येक श्लोकर व्याख्या दरकार नचेत बुझीपार ना जमी आम शुणिले ना जंग प्रव्रजंतम मनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव ये जो श्लोक आम जो गान कले पाठ कले तार अर्थ किए बुझी हाथ टेकिले किए बुझी ना किए बुझी पारानी कहीं आम संस्कृत ज्ञान ना तो से श्लोक सुखदेव गोस्वाई को प्रणाम करा जाउछि सुखदेव गोस्वाई से प्रणाम मंत्र तांकर महिमा को से श्लोक कीर्तन करा जाइछि तांकर स्थिति किभଳି थिला तो तांको आमे प्रणाम कले तो कहवा तात्पर्य ये 18,000 श्लोक जो रही ताको जदि आमे खाली श्लोक गान करिवा ये जहाँ आमे बसिचंदी से केही बसिबेनी उठी पळेबे जण जणे तो कौन बाबा खाली आइसंदी खाली श्लोक खाली संस्कृत खाली कहउचंदी किछि आमे बुझी ही परनु काला आगरे मुळा कामुडला भଳି से हम सब उठी उठी पळेबे से पे कहवा तात्पर्य होछि जे आमे ताको जो आस्वादन करिवा प्रति श्लोकर अर्थ को नेकी बुझिया पे प्रयास करिवा ये ही हूँ आस्वादन से 7 दिन भितर अन्य कथा देखा 7 दिन भितर भागवतम को आम संपूर्ण आलोचना करवा ये बिल्कुल संभव नुह जदि यही 7 दिन नहीं जदि वर्ष वर्ष जदि लगे ताहले भी सरीबनी भागवतम ये सत्य से भागवतम को आपण समस्ते जानिबा उचित शिवजी और पार्वती से भागवतम को आस्वादन करती शिवजी जो भागवतम कथा कीर्तन करती दीर्घ समय 6 मास पर्यंत से खाली भागवतम कीर्तन करती खाली श्लोक एमती व्याख्या नहीं पार्वती जो कीर्तन करती 1 वर्ष पर्यंत कीर्तन करती आम ये देखिए प्राय कहीं आप देखिए सब घरे भागवतम पाठ करती भागवतम कहले तो साधारणतः ओडिशा रे भागवतम कहले जगन्नाथ दासंकर भागवतम को बुझंती प्राय समस्ते कि आम ये जो आस्वादन करने जाऊँगी जगन्नाथ दास भागवत नुह भागवतम मूल रचयिता जगन्नाथ दास नुहंती भागवतम मूल रचयिता किए जानते भागवतम मूल रचयिता होती श्रील व्यासदेव व्यासदेव कृत श्रीमद भागवतम तेणु भागवतम होती महापुराण से व्यासदेव संस्कृत श्लोक भागवतम को आम ये आलोचना करवा आस्वादन करवा तेज जो भागवतम को आस्वादन करती ये भागवतम आस्वादन पुणी 4 प्रकार स्कंद पुराण कथा रही आप शुणु 4 प्रकार कौन ना गुणर तारतम्य अनुसार भागवतम आस्वादन पुणी 4 प्रकार रही गुणर तारतम्य कौन 3 गुण रही सत्वगुण रजगुण तम गुण ये जो 3 गुण रही सात्विक राजसिक तामसिक ये 3 गुण अनुसार ये भागवतम कथा भी 4 प्रकार कौन कौन 4 प्रकार शुणिबे माने राजसिक भागवत कथा तामसिक भागवत कथा सात्विक भागवत कथा भागवतम आस्वादन होची 3 प्रकार आउट रही निर्गुण भागवतम आस्वादन स्कंद पुराण सब सिद्धांत रही देखो स्कंद पुराण कौन लिखाई राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेय श्रीमद्भागवत सेवनम श्रीमद्भागवतम सेवन 4 प्रकार कौन कौन राजसं सात्विकं चापि तमसं निर्गुणं तथा राजसिक तामसिक सात्विक निर्गुण ये 4 प्रकार ताले 4 प्रकार कौन आमे जो बसचे भागवत शुणा ये 4 प्रकार भीतर आमे क्यों प्रकार शुणुचे आप शुणिले बुझीपारे आउ साउंड बढ़ाओ ठीक अच्छे तथापि काली बैकफिट दब ना बहुत समय कहया मुस्किल आउ साउंड दियो हरे कृष्ण तेबे 4 प्रकार जो भागवतम सेवन किभली राजसिक भागवत सेवन क्या कहते जो सेवा यज्ञ भली आयोजन हो बहुत बड़ा आयोजन हम बहुत परिश्रम आ बहुत शीघ्र शीघ्र 7 दिन भीतर सारे पड़ो ना तेणु बहुत शीघ्र शीघ्र जो कार्य करा
से आप देखिए भारत वर्ष रे चारिआडे जिते भागवत कथा होची ये सब राजसिक भागवत कथा अर्थात बहुत बड़ा आयोजन होइतिबो विराट बड़ा आयोजन होइतिबो बहुत बड़ा पेंडाल होइतिबो बहुत बड़ा व्यवस्था होइतिबो किंतु 7 दिन रे बहुत शीघ्र शीघ्र सब कथा को सारिबे अर्थात कौन सी कथा को स्पष्ट शुणी नथिबे कौन सी कथा को स्पष्ट बुझी नथिबे जेमति आपण सुनंदो एठी आमे सुनिया पे जाउछंदी क्यों प्रसंग समते जानछंदी क्यों प्रसंग सुनिबा जानछन तो क्यों प्रसंग आज्ञा अजामिल चरित शुणा अजामिल चरित जो 7 दिन कथार जो भागवतम को संपूर्ण कहवाई प्रयास करा जाए सेठी अजामिल चरित को केते समय कहिबे सेठी अजामिल चरित को कीर्तन करिवे मात्र 5 मिनिट 5 मिनिट अजामिल चरित सरीगला जोटा को 5 मिनिट से सारी दियंती बर्तमान आम एटा शुणा 7 दिन शुणिला बुझीपारे अरे बाबा एत तत्व रही एत सिद्धांत रही शुणिले जानवे भागवतम केमी आस्वादनीय भागवतम जदि शुणवे छाड़िया इच्छा हेनी ये हूँ से भाई वस्तु आपड़ देखुना बर्तमान एतिक बस यहाँ मोर अनुभव मुझे कहि देखिए धीरे 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 श्रवण कराया धीरे धीरे आपंकर संख्या बढ़ आप निश्चित आकर्षित हे जानवे जे भागवतम कि आस्वादनीय तो ये है कौन जो राजसिक भागवत कथा सब हूँ राजसिक आस्वादन 7 दिन संपूर्ण आलोचना करने प्रयास करेंगे किंतु कौन विषय को स्पष्ट आलोचना हो न अजामिल चरित 5 मिनिट सरी जाइए ध्रुव चरित 5 मिनिट सरी जाइए प्रहलाद चरित कीर्तन करेंगे 10 मिनिट प्रहलाद चरित कीर्तन सरी जाइए यही सारी सारी जी अति शीघ्र शीघ्र ये हूँ राजसिक भागवत कथा बा राजसिक आस्वादन तार तत्व किसी बुझीपारे ना एवं द्वितीय होचंती सात्विक सात्विक भागवत सेवा कि सात्विक भागवत सेवा मासे कि 2 मास पर्यंत आस्वादन हम देखो कौन लिखाई मासे न ऋतुना वापी श्रवणं स्वादु संयुतम सात्विकं जतनायासं समस्त आनंदवर्धनम मासे न ऋतुना वापी गोटे मास बा गोटे ऋतु ऋतु माने 2 मास माने मासे कि 2 मास पर्यंत भागवत कथा चलती एवं श्रवण स्वाद संयुतम श्रवण करी किसी किसी स्वाद अनुभव करते कारण 2 मास पर्यंत चलो मासे 2 मास चलो ये सात्विक आउ बिना परिश्रम सात्विक जत अनायासम कौन से परिश्रम नहीं कौन 7 दिन जोटा शुणी से मासे शुणे 2 मास शुणे ताकि भल आस्वादन हम ना तो यहाँ हूँ सात्विक भागवत आस्वादन समस्त आनंद वर्धनम सब प्रकार आनंद प्राप्त हे ये सात्विक आमे आमे जहाँ शुणा कौन सात्विक अंतर्भुक्त आम तो 7 दिन शुणा तो मासे 2 मास शुणानी मासे 2 मास बस शुणा कि तो 7 दिन प्रोग्राम 24 रु 30 आम क्यों स्तर शुणिले बुझे तो ये सात्विक भागवत आस्वादन तृतीय हूँ तामसिक भागवत आस्वादन तामसिक कौन तामसिक आस्वादन गोटे वर्ष पर्यंत चलती गोटे वर्ष देखिए सो गाँ गहली सब देखिए भागवत बसई थे नना तक आसवे भागवत पढ़ी जाऊे प्रतिदिन प्रतिदिन आसते गोटे अध्याय पढ़ी जाऊे प्रतिदिन गोटे गोटे अध्याय पाठ करुवे गोटे वर्ष पर्यंत से जी पढ़ुव सी खाली पढ़ी जाऊे तार भी से मन न कि घर लोक जी भागवत बसई थे सी भी शुणु थे कौन ना भागवत बसईचु नना आसी पढ़ी जी से नना तक आसी पढ़ी जाऊे ना नना किसी बुझुवे ना घर लोग जी बसई थे भी शुणियार कौन मन थी खाली गोटे विधि ना वर्ष पर्यंत करा पड़ो भागवत शास्त्र लिखाई आप भाव मन रू कौच ना नहीं शास्त्र लिखाई कौन देखुना तामसं जत् वर्षेण आलसं श्रद्धाच्युतम विस्मृति स्मृति संयुक्त सेवनं तच्च सौख्यदम तामस जत वर्षेण वर्षे पर्यंत चलती भागवत वर्षे पर्यंत जोटा हम से कौन पेंडाल हम ना कौन से पेंडाल हम ना को वक्ता बसवे ना श्रोता बसवे वर्षे पर्यंत कहना डाली मडे जब बर्तमान कहब ये भागवत कथा आम 7 दिन करा वर्षे करवा समझते ना आमर कौन केते काम धंदा अच्छी वर्षे पर्यंत किए बस तमें वर्षे पर्यंत जो हुए से कौन पेंडाल हेनी एटा घरे भागवत बसई थे नना तक आसी पाठ कर जी तो सेटा कि ना आलसम श्रद्धाच्युतम आलसम से आलस्य रुचि नथिबो आ अश्रद्धाच्युतम श्रद्धा भी नथिबो खाली गोटे चलची विधि करिया दरकार आ से जो भागवतम कि
ବିସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି ସଂଯୁକ୍ତମ, ମାନେ କୋଉଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭାଗବତ ନନା ତାଙ୍କର ପଢୁଥିବେ, ଯିଏ ଭାଗବତ ବସେଇଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବସିଥିବେ, ନନା ଆସିଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କାମ ଧନ୍ଦା ଯଦି ସରିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ବସିଥିବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନନା ତାଙ୍କର ପଢୁଥିବେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଶୋଇଯାଇଥିବେ। କଣ ନନା ତାଙ୍କର ପଢିବା ତ ସରିଲା, ହରିବୋଲ ଦେବେ, ସେ ତାକୁ ଉଠି ପକେଇଦେବେ, ବାସ୍ ନନା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଗାଦି ଥୋଇକି ଘରେ ବସିଲେ। କଣ ନା ଭାଗବତ ପଢୁଛୁ, ଭାଗବତ ଶୁଣିଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ତାମସିକ, ମାନେ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମନେ ନଥିବ, କଣ ଶୁଣିଲେ ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ବୁଝି ନଥିବେ କି ମନେ ନଥିବ, ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିବା ଠାରୁ ବରଂ ସେମିତି ଶୁଣିବା ଭଲ, କମ ସେ କମ। ବିଲକୁଲ ନ ଶୁଣି, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ନାହିଁ ମାମୁଠୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ମାମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ କଣା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ମାମୁଁ ତ ଆଉ କାମ ଚଳିବ ତ ଯାହାହେଲେ ବି। ତ ନ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି ଶୁଣିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ତାମସିକ ଭାଗବତ ସେବା। ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛୁ ଏଟା କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗଲା, ତାମସିକ ଗଲା ନା ସାତ୍ବିକ ଗଲା ନା ରାଜସିକ ଗଲା? ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣିବା ଏଟା ଚତୁର୍ଥ, ଏଟା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣ କିଭଳି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଗୁଣ ଭାଗବତ ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷମାସାଦିନାନାଂତୁ ବିମୁଖ ନିୟମାଗ୍ରହମ୍ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଏବ ସେବନଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ମତମ୍। ନିର୍ଗୁଣ ହଉଛି କୌଣସି ବର୍ଷ, କୌଣସି ମାସ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, କୌଣସି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୁରାଗ୍ରହ, କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ନା ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଏବ, ପ୍ରେମର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେବନମ୍ ତୁ ନିର୍ଗୁଣଂ ମତମ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ବସିକି ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ସେବା। ତାହେଲେ କି ଆମେ 7 ଦିନ ଶୁଣିବା ନା 10 ଦିନ ଶୁଣିବା ନା ମାସେ ଶୁଣିବା ନା ବର୍ଷେ ଶୁଣିବା? ତ 7 ଦିନ ଯୋଉ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାଗବତମ 7 ଦିନ ହିଁ ଶୁଣିବା, ନାଇଁ, ଭାଗବତମ ମାସେ ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଭାଗବତମ ବର୍ଷେ ବି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଭାଗବତମ, ଆମର ତ ଭାଗବତମ କଥା ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ 8 ଦିନ ହୁଏ, 9 ଦିନ ହୁଏ, 15 ଦିନ ହୁଏ। ଭାଗବତ କଥା ମୁଁ ତ କରିଛି ମାସେ ଭାଗବତ କଥା ବି ହୁଏ। ବିଦେଶରେ ଥର କରିଥିଲି ମାସେ, ବିଦେଶରେ ମାସେ ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ କଥା, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆସିବି ବସି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ବିଧି ଅଛି, ସପ୍ତାହ ଯୋଉ ବିଧି ଅଛି, ସେ ବିଧିଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ 7 ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହ ନାମଟା ପଡିଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତୋପି ସମ୍ବାଦେ ନିର୍ଗୁଣଂ ତତ୍ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ତତ୍ର ସପ୍ତାଦିନାଖ୍ୟାନଂ ତଦ୍ ଆୟୋର୍ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର 7 ଦିନ, ଶେଷ 7 ଦିନ ଥିଲା, ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସମୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ 7 ଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ 7 ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାରେ ରହିଗଲା କଣ ନା ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ହବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 7 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆପଣ 7 ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶେଷରେ ନାହିଁ ମଝିରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିକି ଗଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଭାଗବତମ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ଆପଣ ଶୁଣି ଗଲା ପରେ ଜାଣିବେ, ଏଇ କଥା ସବୁଦିନ ହୁଅନ୍ତା କି, ଅନୁଭବ ଆସିବ, କହିବେ, ଦେଖିବେ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇଭଳି 7 ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି 7 ଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଟା ଶୁଣିକି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଦିନ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ? ଯେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଶୁଣିଲେ କଣ ଲାଭ? ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି ଶୁଣିଥିଲେ? ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ତମେ ଶୁଣିବା, ଅଜଣ ଚରିତ୍ର ଆସିବ, ଶୁଣିବା। ଶୁଣିଲେ ଲାଭ କଣ? ଆମେ ତ ସଂସାରରେ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଛେ, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ। ନା, ଭାଗବତ ଶୁଣିବ କଣ ଯାଇକି? ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ? କିଛି ଲାଭ ହବ? ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେଇଭଳି। ନାଇଁ, ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। କଣ ଲାଭ ହୁଏ? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆସୁନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ କଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଲାଳସା ଆସୁନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହଉନି, ଭାଗବତମ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ପୂଜା କରି କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଆବେ, କଷ୍ଟ ମିଟେ ତନକା। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଏଇ ସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତ କାହିଁକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଟା ବଢିବ କେମିତି? ସେ ଭଗବାନ ସିନା ଆମକୁ ନିଜର କଲେ ସିନା ଆମ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ସିନା ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ନଚେତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସାଧାରଣ କଥାଟା ବୁଝଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିବି। କିଏ ଦବ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣଗାନ କରିବି, କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବେ? କିଏ ଦବ? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦେବେନି? ଆରେ ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି 1 ମିନିଟରେ ଖାଲି ଗୁଣଗାନ କରିଦେଲେ କଣ ମତେ ଦେଇଦେବେ ନା ଟଙ୍କା? କେହି ଦେବ କି? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କାହା ପାଖକୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣ ଯିବେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଦେବେ। ସିଏ ଦବ? ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଦଉନି, ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଇଦେବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନେ, ଖାଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମାଗିଦବା, ଯାଇକି ମାଗିଦେଲେ କଣ ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ ନା? ତ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କଣ ହୁଏ? ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ସେଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତମର ଶିକ୍ଷା। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲାଭ ରହିଛି। ତେବେ ଭାଗବତମକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣିଥିଲେ 7 ଦିନ। ସେ କେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିଥିଲେ? ଛୁଆମାନେ ପାଟି କରନି, କିଏ ଛୁଆ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ପାଟି କରନି। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, 5 ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ପରିଚୟଟା କଣ? ଯିଏ ଭାଗବତମକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିଥିଲେ ସେ 7 ଦିନ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମ ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାମ କିଏ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ, ପାଣ୍ଡବ ଯୋଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମସେନ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର, ସେ ଯାଇକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯାଇକି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ କଣ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତମ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜା ହେଲେ, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତ କୌରବମାନେ ବିନାଶ ଯାଇଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତ ରାଜା, ସେ ଯାଆନ୍ତି, ରାଜା ସବୁଆଡେ ବିଚରଣ କରିବେ। ତ ଦିନେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି? ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ତୃଷ୍ଣା ଲାଗିଛି। ତ ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ତୃଷ୍ଣା ଲାଗିବ, ଶୋଷ ହବ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ, ଜଳ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ତ ଆମେ ପିଇଦବା ନା। ତେଣୁ ସିଏ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖ, ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ପାଣି କୋଉଠି ସେ ପାଇଲେନି। ତ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଋଷି ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ସମିକ ମୁନି। ସମିକ ଋଷି, ସମିକ ମୁନି। ସମିକ ନୁହଁ, ସମିକ, ସମିକ। ତେଣୁ ସମିକ ମୁନି ସେଠି ବସିକି ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ସିଏ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଗିଛନ୍ତି ମତେ ଜଳ ଦିଅ, ମତେ ଶୋଷ ହଉଛି, କିଏ ଅଛ କି, ମତେ ଜଳ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ମତେ ଜଳ ଦିଅ, ମତେ ଶୋଷ ହଉଛି। ତ ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ପୁରା ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାଗିଛନ୍ତି ଜଳ, ସେ ସେଟାକୁ ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଚାର କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା, ମୁଁ ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସମ୍ରାଟ, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜଳ ମାଗୁଛି, ଇଏ କଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ବା ଋଷି ଜଣେ ମୁନି, ତ ଇଏ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ଇଏ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଅନ୍ୟକୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ, କ୍ରୋଧରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୃତ ସର୍ପ ପଡିଥିଲା। ସାପଟାକୁ ନେଇକି ଧନୁରେ ନେଇକି ଋଷିଙ୍କର ଗଳାରେ ବେଷ୍ଟନ କରିକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ବେଷ୍ଟନ କରିକି ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଏବଂ ଗଲା ପରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଗଲେ, ରାଜଭବନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ସମିକ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଥାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଗି। ଶୃଙ୍ଗି ତାର ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାଏ ଖେଳ, ସେ ଖେଳୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସଖା ଯାଇକି ସିଏ କେମିତି ଦେଖିଦେଇଛି, ସିଏ ଦେଖି ଯାଇ କହିଲା ଶୃଙ୍ଗି କି, ରେ ଶୃଙ୍ଗି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଶୃଙ୍ଗି କହିଲା କଣ ହେଇଛି? ନା ତୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିକି କହିଲା କଣ, ତୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସାପଟା ପଡିଛି ବେକରେ। ଯେହେତୁ ସାପଟା ପଡିଛି, ସିଏ ଭାବିଲା କଣ, ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ସାପଟା ପଡିଛି ମାନେ ମାରି ଦେଇଥିବ। ସେ ଆଉ ଜାଣିନି ସେଟା ମଲା ସାପ କି ଜିଅନ୍ତା ସାପ, ସେ ଆଉ ଜାଣିନି। ତ ଶୃଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବେକରେ ମୃତ ସର୍ପକୁ କିଏ, ସର୍ପ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାଳକ। ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି କେତେ। ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଜଣେ କେତେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗି ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରିଗଲା କଣ, ନା ମୋ ପିତାଙ୍କ କଣ ଗଳାରେ ଯିଏ ସର୍ପ ପକେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହେବେ, ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଜଳ ନେଇକି ପୁରା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ, ସେ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ନାତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଭକ୍ତ, ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ସିଏ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସେ ପିତା ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଆରେ ପିତା ତ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଯାଇକି ସେ ସର୍ପଟାକୁ ବାହାର କଲେ। ସର୍ପଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆରେ ସର୍ପଟା ତ ମୃତ ସର୍ପଟା, ଏଟା ତ ମଲା ସାପଟା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜିଅନ୍ତା ସାପ ହେଇଥିବ, ମୋ ବାପାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ। ତ ମଲା ସାପ ଦେଖି ସାପକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେଠି ବସିକି କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ସମିକ ମୁନିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ପୁଅ କଣ ଏଠି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ପଚାରିଲେ କିରେ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତ ପୁତ୍ର ସେଠେ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିଏ ସର୍ପ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛି। ସମିକ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କିରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ? କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ? ନା ଯିଏ ପକେଇଛି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ତ ସମିକ ମୁନି ସିଏ ବି ବହୁତ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ, ସିଏ ବହୁତ ବଡ ସାଧୁ ନା। ତ ସିଏ ବିଚାର କଲେ, ଇଏ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଏଟା କିଏ ପକେଇଛି ବେକରେ। ସେ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ବଳରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ଯିଏ ବେକରେ ସାପ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିଚାର କଲେ, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କାହିଁକି ପକେଇଲେ? ନା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ମୋର। ସମିକ ମୁନି ଏଟା ବୁଝିଲେ, ଦୋଷ ହଉଛି ମୋର। କାହିଁକି ନା ସେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅତିଥି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅତିଥି। ଆରେ ଅତିଥି ଯଦି ଆସିଲେ, ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା ତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କଲିନି,
ତେଣୁ ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ତ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶୃଙ୍ଗି ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ ଶୃଙ୍ଗି, ତୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଶାସନ କରିବେ। ଆମେ ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଆମକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଶାସନ ଆମେ ପାଇବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଆମେ ଭୁଲ କରିଛେ। ଶ୍ରମିକ ମୁନି ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କରିବେ କଣ? ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ବଚନ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେ ତ ଫେରିବନି। ଶ୍ରମିକ ମୁନି ବିଚାର କଲେ, ରେ ଶୃଙ୍ଗି ତୁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ। ସେ ଧର୍ମର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ମୁନି କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦିଅ। ତ ଶ୍ରମିକ ମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ଶୃଙ୍ଗିର ସାଙ୍ଗ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଗୌରମୁଖ। କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଗୌରମୁଖ ନାମକ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗି ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। 7 ଦିନ, 7ମ ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। 7 ଦିନ ବିତିଯିବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବେନି। ତ ଶୃଙ୍ଗି ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ସେ ଅଭିଶାପର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ? ଗୌରମୁଖ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଗି ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। 7 ଦିନରେ 7ମ ଦିନରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ମୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଗୌରମୁଖ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ସୂଚନା ଦେଇଦବ ତମେ 7 ଦିନରେ ମରିବ, କଣ ହବ ଆମର ଅବସ୍ଥା? ଯଦି କିଏ ଖବର ପାଇବେ ଆମେ 7 ଦିନରେ ମରିବା, କଣ କରିବେ କହିଲେ? କୋଉ ଗୁଣି ଗାରେଡି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ଗୁଣିଆ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ମୋ ଆୟୁଷ କେମିତି ବଢେଇ ଦିଅ, ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବିଚାର ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ? କିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ? ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖି। ମରିବେ, ଆମକୁ ଖବର ଆସିବ ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ ମରିବେ, ଅମୁକ ଦିନ ମରିବେ। ଶୁଣିଲା ପରେ କିଏ ଖୁସି ହେବେ? କେହି ଖୁସି ହେବେନି। ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବି ଆଗେ ବିଚାର କରିବେ। ତା ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ କେମିତି ଏଡେଇବି ବିଚାର କରିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା। କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ରେ ମୂଢ କଂସ, ଦେବକୀର 8ମ ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ତୁ ମରିବୁ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ସେ କଣ କଲା? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନା। ମୂଳ ମାଇଲେ ଦେବସରୀ, ଜୀବସରୀ, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗଳି, ସେ ଦେବକୀର ଚୁଟି ଧରିକି ଦେବକୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଆକୁ ତ ମୂଳରୁ ମାରିଦେଲେ ଗଲା, ଆଉ 8ମ ଗର୍ଭ ଭାସିବ କୋଉଠି, ମତେ ମାରିବ କାହିଁ? ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ଗୀତାର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାର ଜନ୍ମ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମରି, ଯଶ ରଖିବୁ ଯେବେ ଭଜଶ୍ରୀ ହରି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। ଯଦି କିଏ ଯଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଭଜଶ୍ରୀ ହରି, ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ 7 ଦିନେ ତାଙ୍କର ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ, ସିଏ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିଲାନି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମେଜୟକୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଛାଡିକି ଚାଲିଲେ।
ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖୁସି ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଠିକଣା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ କେତେବେଳେ ମରିବା କଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ନା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଖୁସି ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ନା 7 ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଲା। ଆମର କଥାରେ ଅଛି ନା, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ଫଟକା, କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅନିତ୍ୟ ଜଗତରେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତରେ ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବି। 7 ଦିନ ମତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମରିବି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବିଚାର କଲେ 7 ଦିନରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବି, ସାର୍ଥକ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିକି କେବଳ ସେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କେମିତି କରିବି? ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ପଚାରିବି ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ସଫଳ କରିବି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଭେଟି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହସ୍ତିନାପୁର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ପୁରା ହରିଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ କଥା ହେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହରିଦ୍ୱାରରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ସୁକ୍ତାଲ। ତ ସେଇଠି ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସଂସାର ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। କଣ ନା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଜନ୍ମଜୟଙ୍କୁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସାଧୁଙ୍କ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବିଚାର କଲେ କଣ? ଆରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବୁ। କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ତ ମହାନ ସାଧୁ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ତ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସୁକ୍ତାଲ। ତ ସେଇଠି ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, 7 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ କଲେ ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହବ? ଆମକୁ ଯଦି କୁହାହବ 7 ଦିନ ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା କରିବା ତା କର, ଲୋକ କଣ କରିବେ କହିଲେ? ଆଗେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପେଟେ ଖାଇବେ, ଖିଆ ପିଆ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆଗେ ପଇସା ପତ୍ର ଉଡେଇକି ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆରେ ମରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ନା ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ। କେମିତି ସଫଳ ହବ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ। କିଏ କହିଲା ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମତ ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ସଭା ଭିତରେ ବହୁ ସାଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ତ ପୁରା ମହାନ ସାଧୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। କାରଣ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଇଏ ମହାନ ସାଧୁ? କାରଣ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଚିଡେଇ 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 ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ, ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ସଭା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେତେ ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଣିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ କଣ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କହିଲେ ଇଏ ତ 16 ବର୍ଷର ବାଳକ। ବୁଝିପାରିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିଡେଇ ଚିଡେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମହାନ ସାଧୁ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ପଚାରିଲେ, ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଯୋଗିନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁ ପୁରୁଷସ୍ୟ ଇହ ଯତ୍କାର୍ଯ୍ୟଂ ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଲେ। ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ ଯୋଗିନାଂ ପରମଂ ଗୁରୁଂ, ହେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଅତଃ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଦ୍ଧିଂ, ସଂସିଦ୍ଧି ସମ୍ୟକ୍ ସିଦ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଜୀବନକୁ କେମିତି ସଫଳ କରିପାରିବ, ବା ବାସ୍ତବିକ ସଫଳତା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ନିଜ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଥା ସେ ପଚାରିଲେ। ପୁରୁଷସ୍ୟ ଇହ ଯତ୍କାର୍ଯ୍ୟଂ
ମ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ ସର୍ବଥା। ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି? ନା ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, 7 ଦିନରେ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ମରଣ ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି, ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ତାମାନେ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ମରଣଶୀଳ, କେତେବେଳେ ମରିବେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସିଏ ତ 7 ଦିନରେ ମରିବେ, ଆମେ 7 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କଣ କହିହବନି କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା। ତ ପଚାରିଲେ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଆଉ ସେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯତ୍ ସତବ୍ୟଂ ଅଥୋଜପ୍ୟଂ ଯତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଦ୍ରଭିପ୍ରଭୋ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଭଜନୀୟଂ ବା ଜବ୍ରୁହି ଯଦ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଂ। କହିଲେ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ? ଯତ୍ ସତବ୍ୟଂ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ କୁହନ୍ତୁ, ଅଥୋଜପ୍ୟଂ, ଯାହା ଜପ କରିବା ଉଚିତ କୁହନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ, ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ମରିବା, ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? କେହି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ଆଉ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଭଜନୀୟଂ ବା, କଣ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରୁହି ଯଦ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଂ, ଅର୍ଥାତ ଏହାର ବିପରୀତ ବି କୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ କଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କଣ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କଣ ଜପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଠିକ ଶ୍ରୋତା ବା ସେ ଠିକ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ହେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଶୁଣିବା ଉଚିତ? କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବତ୍ମା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଶ୍ଚ ଭୟଂ। हे ଭାରତବଂଶୀ, ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବତ୍ମା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି। हे ଭାରତବଂଶୀ, ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ଉଚିତ? ନା ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟଶ୍ଚ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। କଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ? ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ ସେ କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ସେ କିଏ? ହରି। ସେ ଭଗବାନ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ହରି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇଲେ। ତାମାନେ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛେ ନା, ଭାଗବତ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା। ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସମସ୍ତେ ମରିବା ନା ନାହିଁ? ମରିବା। ଏତ କଣ କି ଖରାପ ଭାବିବାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଆପଣ ମରିବେ, ମରିବେ କି ନାହିଁ? ନା ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ସବୁଦିନ କହୁନାହାନ୍ତି? କି ଆପଣ ମତେ କହିବେ ତମେ ମରିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମରିବି ନା, ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି? ତାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମରିବା, ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ମରିବା ତ କାହିଁ ଖାଇବା କହୁଛେ କି? ମୁଁ ତ ମରିବି, ଆଉ କାହିଁ ରୋଜଗାର କରିବି କହୁଛେ କି? ମୁଁ ତ ମରିବି, କାହିଁ ଘର ତିଆରି କରିବି କହୁନେ ତ? ତାମାନେ ମରିବା ଜାଣିଛେ, ସବୁ କିଛି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ସେଟା କରୁନେ। ସେଟା କଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ମରିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଘର କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଜଣେ ବିଚାର କରି ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, କାହିଁ ବିବାହ ହେବି କୁହନ୍ତୁ? ଜଣେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ମରିଯିବି, କାହିଁ ବିବାହ ହେବି, ତ ପୁଣି ତ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ନା। ତାମାନେ ମରିବା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ତାମାନେ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେଠି କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏସବୁ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମରଣଶୀଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ମରିବି, 7 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟାକରି କୃପା କରନ୍ତୁ। କୃପା କରି କଣ କରନ୍ତୁ? ନା ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ମତେ କୃପା କରି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାଗବତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ।
ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇଭଳି ନିବେଦନ କଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଭାଗବତମ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଉ ଇତିହାସ ଯେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଭାଗବତମ କଥା କହିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହିଁକି ଭାଗବତମ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଇତିହାସ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବସି ଶୁଣିଥିଲେ। ତା ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭାଗବତମ କଥା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କୌଶଳଟା ଆମେ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ତ ଏଇଭଳି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ। କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। 7 ଦିନ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ, କେତେ ସମୟ ଦିନକୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା, ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ? 24 ଘଣ୍ଟା। ତା ମାନେ 24x7 ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୁଣନ 7 ଦିନ ଅନବରତ ବସି ଶୁଣିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ବି ଶୁଣିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବି କହିଲେ। ତ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଆମେ 7 ଦିନ କ'ଣ ଅନବରତ ବସିପାରିବା ନା କହିପାରିବା? ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି 7 ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଟିକନିକ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଜାଣିପାରିବା ଭାଗବତମ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ଭାଗବତମ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବସ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଭାଗବତମ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 12 ସ୍କନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ, ଏଇଭଳି 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ। 12 ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତମରେ 335 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 18,000 ଶ୍ଲୋକ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ 18,000 ଶ୍ଲୋକ, ଯାହାକୁ 7 ଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ସାରିପାରିବେନି। ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଜାମିଳଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ଅଛନ୍ତି 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ। 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ? ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଜାମିଳ ନାମେ ସେ ମହାପାପୀ ତରିଗଲା ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଡାକି। ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜାମିଳ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ ଥିଲା, ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଡାକି ସେ ତରିଗଲା, ସରିଗଲା। ଭାଗବତ କଥା ତ ସରିଲା। 7 ଦିନ କ'ଣ ଶୁଣିବା ଆମେ? ତାମାନେ ଏଟା ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ତତ୍ଵ, କେତେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଧୀରେ 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 ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ। ଆରେ ବାବାରେ, ଭାଗବତମ ଏଇଭଳି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ତା କାରଣ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଯାହା ଶୁଣି 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 ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସେଟା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂମିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଠୁ ତାର ତତ୍ଵ ସବୁ ରହିଛି। ଭାଗବତରେ ବହୁତ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ଆମେ ଶୁଣିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 6ଠ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆମେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଶୁଣିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣ ବସିକି ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖିବେ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉପାୟ। ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସି ଶୁଣିବେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ, ରାଜବାଚ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ
आदौ भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा जद असंश्रुति। यह श्लोक भागवतम श्लोक होचंदी एभली। तो ये जो श्लोक ये बहुत श्लोक रही निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भागवत यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा जद असंश्रुति। तापर रही प्रवृत्ति लक्षण से त्रैगुण्य विषय मुने जो सावलीन प्रकृति गुणे सर्ग पुनः पुनः। तो मुझे जदि खाली श्लोक गाइबी कौन बुझीपारे आप खाली श्लोक जदि गाई गाई पलैची कौन बुझीपारे किसी बुझीपारे आम शुणिले बुझीपर ताको बुझा व्याख्या कले बुझी हम केमी तार अर्थ कौन शुणु कहले निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा। हे भगवान आपण यथार्थ भाव कही कौन आदौ द्वितीय स्कंदरे आपण कही निवृत्ति मार्ग। द्वितीय स्कंदर सार वस्तु होची निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा। निवृत्ति मार्ग माने वेदरे दुईटा मार्ग रही। श्लोक को खाली पढ़ले किसी बुझीपारे शुणिले बुझे। वेदरे दुईटा मार्ग रही गोटे हूँ प्रवृत्ति मार्ग गोटे हूँ निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्गर अर्थ कौन निवृत्ति मार्गर अर्थ हूँ अन्य कथारे जदि बुझीबे ये हूँ त्याग मार्ग बा आत्म कल्याणर मार्ग। निवृत्ति मार्ग रे जो माने जाती से कौन हुए से बहुत बड़ सफलता से प्राप्त होती बहुत बड़ लाभ हुए। द्वितीय स्कंदर एटा हूँ सार वस्तु से कहते परीक्षित माने से शुणी सारी आम द्वितीय स्कंद शुणने कि द्वितीय स्कंदर सार वस्तु कौन परीक्षित महाराज सूचना देदेले। निवृत्ति मार्ग जो मैंने जाती से कौन जी ना से मुक्ति पाई जाती। जो संसार समस्त चाहते मुक्ति पाइबा चाहूना मुक्ति पाइबा संसार बहुत दुख बहुत कष्ट रही जाकि भगवान पाखे निवेदन है प्रभु मत उद्धार कर दे संसार मुक्ति कर दे। हाँ ठीक अच्छे मुक्ति पाइबे किंतु निवृत्ति मार्ग रे गले मुक्ति पाइबे त्याग मार्ग रे अर्थात आत्म कल्याण मार्ग। संसार रहिबे कि कोई त्याग मार्ग मैंने सब छाड़देव ना छाड़ा क्यों कहुनी सबको भगवान सहित युक्त करेंगे। आमर प्रत्येक कार्य को भगवान सहित युक्त करवा यहाँ हूँ निवृत्ति मार्ग। आम जो कार्य शरीर पर करुचे से कार्यटा को भगवान सहित युक्त कले से आत्मार कल्याण हम। अन्य कथारे कम से कम भगवान को सब स्मरण करवा प्रत्येक कार्य भगवान को स्मरण करवा उचित। जाऊे चाषबास करने जाऊे चाषबास करने समय भगवान को स्मरण करेंगे। गाड़ी चलैया जाऊँ गाड़ी चलैया गला से भगवान को स्मरण करेंगे करें हम सब समय हम जदि हुए कौन हुए लाभ अच्छी कौन लाभ शुणिए इस श्लोक सब से भगवान गीतार कौन कहले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन सबु समय रे मते स्मरण कर युद्ध कर। युद्ध तो तुम्हें कर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि तो अर्जुन युद्ध करते कि कौन कहले ना सब समय मते स्मरण करिकी युद्ध कर। आम युद्ध करुचे आज्ञा कौटी संसार रे संसार संग्राम गोटे युद्ध नुह कि किए चाषबास कर किए गाड़ी चलाऊँ किए बिजनेस कर किए चाकरी कर गोटे युद्ध ना संसार संग्राम बचाई युद्ध चलती भगवान को स्मरण कर यहाँ हूँ अभाव। से भगवान कहले कौन ना मत स्मरण करके युद्ध कर। तो साधारणतः कहीं मन में विचार करी अरे आम संसार भितर रहीचु कौन भगवान को सब समय कौन स्मरण करहब हम केमी हम जमी मुझे बुझे दूसरी। प्रभुपाद महाराज गोटे उदाहरण दियंती। प्रभुपाद महाराज केते सुंदर उदाहरण दियंती जे संसार सब कार्य भितर मध्य भगवान को स्मरण करहब केमी गोटे मु उदाहरण गोटे लीला कहूँ तापर आपण बुझिपारे मुझे बुझेबी केमी स्मरण करहब। जमी वृंदावन कथा को उदाहरण देकी प्रभुपाद कहती जमी वृंदावन माँ माने नवबधू माने जो जाती सब स्नान करने नदी की जाती। आपन नदी अच्छी ना अच्छी तो कि कौन नदी ना कौन कौन शुभुनि डाहुका। अच्छा नदी अच्छी नदी की सब जाती स्नान करने माँ मैंने सब जाऊे स्नान करने तो नुआ बहु भी जाऊे स्नान करने जदि
ନୂଆ ବୋହୂ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି ଯାଉଥିବେ? ଓଢ଼ଣାକୁ ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ ନା। ଓଢ଼ଣା, ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କର ଓଢ଼ଣା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଥାଏ। ଇଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଇଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ମା ମାନେ ସବୁ ଓଢ଼ଣା ଦିଅନ୍ତି। ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଏକାଠି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିବେ ସ୍ନାନ କରି। ଆଚ୍ଛା, ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ? ଯମୁନାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାରି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ପାଣିଟା ଭଲ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲାଣି, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନାର ତ ମହିମା ରହିଛି, ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଯମୁନା ଜଳ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଯିବେନି, ସ୍ନାନ କରିବେ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ, ପୁଅକୁ ଗାଧୋଇବେ, ସବୁ କରିବେ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ। ଦିନ ସାରା ସେ ପାଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପିଇବେ। କାରଣ ଯମୁନା ପାଣି ହେଉଛି ଭଲ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି। ତ ଇଏ ସବୁ ମା ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ମାଟି ମାଠିଆ ଶୁନେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଗରା ନୁହଁ, 2-3ଟା ଗରା ଉପରକୁ ରଖିକି, ଉପରୁ ଦେଖି 2-3ଟା ଗରା ସବୁ ଧରିକି ସବୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଢ଼ଣା ବି ପଡ଼ିଛି, ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଛି, ଉପରେ ଗରା ରହିଛି, ହାତରେ ଛୁଆକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଳିକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଅଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଲେ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି ମନରେ। ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ସ୍ଥିର ରହିଛି। କେଉଁଠି? କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିଛି। କେଉଁଠି? ସେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେ ତ ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତାଙ୍କ ନଜର ସ୍ଥିର ଅଛି କୋଉଠି? ମାଠିଆ ପାଖରେ। ଉପରେ ଯୋଉ କଳସୀ ରହିଛି ନା, ଜଳ କଳସୀ, ମାଟି ମାଠିଆ ରହିଛି, ମାଟି ମାଠିଆ ଉପରେ ନଜରଟା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ସେଇଠି ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଯାଉଛି, ପୁଅ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଧରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେ ଚାଲ, ତାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଗଣ୍ଠୁଳି ଧରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଗଲେ ରୋଷେଇ କରି ଦେବି, ଏ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଳ କଳସୀ ଉପରେ ନଜରଟା ଅଛି। କାହିଁକି? ଯଦି ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ପାଣି ତ ଯିବ, କଳସୀ ବି ଯିବ। ତ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ସଂସାରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେୟା। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ। ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଜଣେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ କହିଲେ? କରିପାରିବ। କେମିତି କରିପାରିବ? କେମିତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ସେ କୌଶଳ ଶିଖିବା, ଜାଣିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେଟା ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। କେମିତି କରିବ? ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ? ଲୋକ ଓଲଟା ବୁଝନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ। ନାଇଁ, ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି କୃପା ନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯଦି କୃପା ନ କରି ଜଳ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଲା କି ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ଚାଷ କରୁଛି? ମୁଁ ଯୋଉ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଏ ଜମିଟା ମୋର ନାହିଁ, ଏ ଜମିଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ମୁଁ ଚାଷ କରିକି ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଛି, ସେ ଶସ୍ୟ ଯାହା କିଛି ପାଉଛି, ସେ ଶସ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ବଳ ନାହିଁ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ହଉଛି। ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଲୁହାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଏଠି ଲୁହାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା? ଏଇଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିହବ ନା? ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିହବ, କାହିଁ ହବନି? ହବ। ଏଇ ତ ଭାଗବତ କଥାର ଇଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ସବୁଠି। ଯାହା ଯାହା ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତାହା ତାହା କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁରେ। ଯେଉଁଠି ନେତ୍ର ପଡ଼େ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। କେମିତି? ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ? ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା।
ଏଇଟା ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଏଇଠି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ମୁଁ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହବ। କେମିତି ବୁଝି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ପେପର ଫେପର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି, ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଶୁଙ୍ଘିଲେ ଦେଖିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଏ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବ କିଏ? ଭଗବାନ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଛି, ତା ପାଖୁଡା କେମିତି ସବୁ ଖୋଲିକି ରହିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇନେ, ଏ ସେମିତି ରହୁଛି, ନା ବାସ୍ନା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟିକି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିହବ କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ମାଟି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଭାବତରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧଟା ଆସୁଛି କୋଉଠି? ସେ ମାଟିରୁ ତ ଆସୁଛି। ସେ ମାଟିରେ ସବୁ ରହିଛି। ମାଟିରେ ଭଗବାନ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଲ, ଆମେ ତେଲ ଖାଉଛେ, ତେଲଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ମାଟିରୁ ଆସୁଛି। କିଏ କହ ମାଟିରୁ କେମିତି ତେଲ ଆସିଲା? ମାଟିରୁ ତେଲ ଆସୁନି। ବାଦାମଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପେଡୁଛେ, ପେଡ଼ିକି ତେଲ ବାହାର କରୁଛେ, ବାଦାମ କିଏ କହ ବାଦାମରୁ ତେଲ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଦାମରୁ ସିନା ତେଲଟା ବାହାରିଲା, ବାଦାମଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ ତ ଆସୁଛି ନା। ତାମାନେ ମାଟିରୁ ତେଲ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? କିଏ କହ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ, ସନଫ୍ଲାୱାର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଭିତରେ ତେଲଟା ପଶୁଛି କୋଉଠୁ? ତ ପୁରଉଛି କିଏ? ସେଇ ମାଟିରୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କାହାର? ଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଟି ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ମାଟି ଭିତରେ? ମାଟିରେ କେତେ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି କହିଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ? ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦ ଖାଉଛେ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି, କ'ଣ ମିଠା, ଖଟା, ରାଗ, ପିତା, କଷା, ଯାହା ରହିଛି ଯେତେ ସ୍ୱାଦ ସବୁ ଆସୁଛି ମାଟିକି। ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ମିଠାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଇଦଉଛେ, ରସଗୋଲାରେ ତ ଚିନିଟା ଦିଆହେଇଛି, ଚିନି ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା। ଚିନିଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଆଖୁ ଚାଷ ହୁଏ, ତ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାଦଟା, ସେ ଯୋଉ ମିଠାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ ତ ଆସିଲା। ମାଟିରୁ ସ୍ୱାଦ ଆସିଲା। ଲଙ୍କା ଖାଉଛେ, ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରାଗ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ରାଗଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ ଆସିଲା। କଲରା ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପିତା ଲାଗୁଛି। ସେ ସ୍ୱାଦଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ ଆସିଲା। ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, କଷି ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କଷା ଲାଗୁଛି। ସେଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ ଆସିଲା। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଚେରି କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଫଳ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମିଠା, ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଠା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଠା। ପିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିତା ନାଇଁ। କଲରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିତା, ନିମପତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନିମପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପିତା, ଯୋଉ ରସଟା ରହିଛି, ଏଟା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ ଆସୁଛି ନା। ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଟିରୁ ପିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ପିତା, ଅଲଗା ପିତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁଇଁ ନିମ୍ବ, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଭୁଇଁ ନିମ୍ବ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପିତା। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କାକୁଡି ପିତା ଲାଗିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିତା। ଆପଣ କଲରା ଖାଇପାରିବେ, କାକୁଡି ଖାଇପାରିବେନି। ପିତା କାକୁଡି କିଏ ଖାଇପାରିବ? ଏଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଏଟା କ'ଣ ଏମିତି ପିତା ଲାଗୁଛି? କିନ୍ତୁ କଲରାଟା ପିତା, ତାକୁ ଖାଇ ହଉଛି। ପିତା କାକୁଡିଟା ଖାଇ ହଉନି। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଏହା, ଏତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ରହିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ରହିଛି, ଏଟାକୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମାଟିରେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଟିରେ ସେ ବାସ୍ନାଟାକୁ ରଖିଛି କିଏ? ମୁଁ ରଖିଛି? ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? କିଏ ରଖିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ। ମାଟିରେ ସେ ବାସ୍ନାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଦକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ରଖିଛି? ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି? ଜେଜେ ରଖିଛନ୍ତି? ଅଜା ରଖିଛନ୍ତି? କିଏ ରଖିଛି? ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆମେ ଗାଡି ଚଲଉଛେ, ଗାଡି ତ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗାଡି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ଗାଡିରେ ପକଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିବା ପାଇଁ? ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି। ତେଲଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଯୋଉ ଡିଜେଲ ଆସୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆସୁଛି, ଉଡାଜାହାଜ ଉଡୁଛି, ସେ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, ସେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ମାଟି ଭିତରୁ। ତାକୁ ରଖିଛି କିଏ? ମୁଁ ରଖିଛି ନା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି? ନା ମୋ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା,
प्रति पदक्षेप भगवान को स्मरण कर ये हूँ देखो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोसाई कौन कहते सबु समय भगवान को स्मरण कर यहाँ हूँ जीवन सफलता सबु कार्य करेंगे कौन कार्य करने मना कर किंतु भगवान को स्मरण करने सहित युद्ध करंतु संसार रे ये शिक्षाटा भागवत दिखाई तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च सबुठ आप जो देखिए भगवान को शक्ति देखो फैनटा चलती फैनटा केमी चलती फैनटा चलला केमी कहूँ कौ शक्ति से चलती कहले विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक द्वारा तो चलती ना फैन चलती लाइट चलती सब इलेक्ट्रिक द्वारा चलती इलेक्ट्रिक आसुठू बुली 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 शेष जाकि पहुंचे भगवान पाखे इलेक्ट्रिक आसुठू किए हीरा जल भंडार कौन से पानी पड़ुची टर्बाइन पूरी से बाहर इलेक्ट्रिक अरे शक्तिटा बाहर कौटू पानी तो बाहर ना पानीटा कार तामाने इलेक्ट्रिसिटी कहार आजिकल आम सोलार लगे दौचे सोलार पैनल सब घरे छात उपर लगी सब सोलार पैनल लगुच सोलार पैनल रु कौन सूर्य रश्मि को सी संग्रह करके इलेक्ट्रिक बाहर कर अच्छा से जो इलेक्ट्रिकटा बाहर कला शक्तिटा पाइला कौटू सूर्य उठू पाइला सूर्य कहार सूर्य कहार कहूँ सूर्य भगवान सूर्य चंद्र को भगवान चक्षु बोली कह जाए सब भगवान शक्ति तो कहवा तात्पर्य थी आमर या द्वितीय स्कंदर सार कौन देखो ये गोटे गोटे श्लोकर अर्थ केते गहन ताको बुझिवा केते गहन किंतु सहज रे बुझी भी हो जाउची जेतले ताको आलोचना करछे बुझी होउची तो भगवान को बर्तमान यही दृष्टिकोण रू आपण विचार करंतु तो भगवान को स्मरण करिवा पाई ए जगत रे किछि अछि ना नहीं अछि सबुठी अछि भगवान को सबुठी स्मरण करि हबो किंतु हमें करि पारु नै काहे कि हमें जानिने बुझिने बुझौथिल ना एठी एठी भगवान को हमें स्मरण करिया केंदी करिया ए जिंसटा कार एटा लुहाटा आसिला कोठू माटी दूर आसिला लुहा पत्थर बाहरिला लुहा पत्थर रु लुहाटा आसी लुहा पत्थरटा रखिछि किए माटी भीतर लुहा पत्थर रखिछि किए भगवान रखिछंदी लुहा पत्थर को नहीं कि आमे ताको प्रोसेसिंग करिकी लुहा को अलगा करी बाहर करछंदी ताको तरळेकी बाहर करछंदी पुणी स्टील प्लांट रे ताको पुणी प्रोसेसिंग करी ताको लुहा बाहर करा होछि स्टील करा होछि अच्छा ये जो स्टील करा हेछि ताको मनुष्य करछि तो मनुष्य को बुद्धि देछि किए देखो जुआडे बुली बुली जातु से भगवान पाखे पहुंचे मनुष्य को बुद्धि देछि किए मनुष्य को बुद्धि देइछंदी बोली मनुष्य से बुद्धि रे याको तैयारी करछि तैयारी करी एभली रूप देछि तमाने भगवान को स्मरण करो जदि भगवान को एभली स्मरण करी हुए सेटा होछि निवृत्ति मार्ग ए निवृत्ति मार्ग रे गले कौन हुए ना व्यक्ति संसार सागर उद्धार पाए निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा हे भगवान आपण जो निवृत्ति मार्ग कथा कहिसंदी द्वितीय स्कंद रे निवृत्ति मार्ग कथा कहिसंदी या द्वारा कौन हुए व्यक्ति संसार सागर उद्धार पाए पुणी दुई प्रकार मुक्ति भी रही गोटे हूँ कहले ना क्रमजोग उपलब्धेन ब्रह्मणा जत असंश्रुति क्रमजोगेन उपलब्धेन गोटे हूँ क्रम मुक्ति गोटे हूँ सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति मुक्ति दुई प्रकार क्रम कौन सद्य कौन क्रम मुक्ति माने जमी आप उदाहरण देले बुझिपारे नयागढ़ रु गोटे बस जीव भुवनेश्वर नयागढ़ गोटे बस जीव रही 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 प्रति स्टपेज रे रखी 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 जीव आउ गोटे बस बाहर नॉनस्टॉप जीव बुझिपारे गोटे प्रति स्टपेज रे रखी 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 लोकल बस जीव आउ गोटे पूरा नॉनस्टॉप भुवनेश्वर नयागढ़ बाहर डायरेक्ट भुवनेश्वर गला आपण कौन जावाई चाहिए हाथ देखिले प्रति स्टपेज रे रखी रखी जीव सेटा जीवे ना डायरेक्ट जोटा जीव से जीवे कहीं जीवेनि पैसेंजर जदि सुजोग अच्छी डायरेक्ट जीवाई कहीं पैसेंजर जीव कारण डायरेक्ट गले कौन कम समय पहुंचे एत परिश्रम ना विरक्ति ना कि ना आ धीरे धीरे गोटे गोटे कौन स्टपेज हो गले बहुत समय लगे ए क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति हूँ ठीक से क्रम मुक्ति माने क्रमानुसारे ये भक्ति कले ये किसी पुण्य कले पुण्य करके उच्च लोक जीवे सेठी यदि किसी पुण्य कले भक्ति कले सेठू आउ गोटे उच्च लोक जीवे ए लोक सब रही विभिन्न लोक लोक माने आमे जो लोक रही हूँ भू लोक भू उपरକୁ रही भू भुव स्व मह जन तप सत्य एभली उपरକୁ सातटा लोक रही तलू सेमी सातटा लोक रही तल अतल तलातल रसातल पातल ये तलू सब रही सुतल
ତ ଏଇଭଳି 14 ଲୋକ ରହିଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ କଣ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ତ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ କୋଉଟା? ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଲୋକ, ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ରୁହନ୍ତି। ସେଠି କେହି ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଭକ୍ତି କରେ, ଯଦି କିଏ ଏଇଭଳି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ତାହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଯାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଫଳରେ ଜଣେ ଏଇ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହେଲେ ସେ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅତିକ୍ରମ କରିକରି ଶେଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରମ ମୁକ୍ତି, କ୍ରମାନୁସାରେ। ପାସେଞ୍ଜର ବସ ଆଉ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ 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 ଷ୍ଟପେଜ ହେଇକି ଯିବ। ସେଭଳି ବହୁତ ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯିବ। ସମୟ ତ ହେଲେଣି 6:30ରୁ 8:30 କହୁଥିଲେ, ତ ସମୟ ହେଲେଣି। କଥା କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ଆଜି? ଆଜି ତ ଲେଟ୍ରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କେତେଟା ଯାଇ କଥା କରିବା? 12ଟା ଯାଇ କରିବା? ଆଜ୍ଞା, ଜଣକୁ କାହିଁ ପଚାରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି। କେତେଟା ଯାଇ କଥା କରିବା? 12ଟା ଯାଇ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଲ, 12ଟା ଯାଇ ଆମେ ଆପଣ ଯିବୁନି, ସରିବନି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରସାଦ ହେଲାଣି କି? ହେଲାଣି? ଠିକ ଅଛି। 5 ମିନିଟ୍ କଥା କହି ବିଶ୍ରାନ୍ତ। ନା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଚ୍ଛା, 5 ମିନିଟ୍ କରିବା ନା 10 ମିନିଟ୍ କରିବା ନା 15 ମିନିଟ୍ କରିବା? ଆଜ୍ଞା, ଅଧଘଣ୍ଟେ କରିବା। ପଛରୁ ଯୋଉମାନେ କହିବେ, ଆଗରେ ତ ବସିଛନ୍ତି କହିଦେବେ ଆପଣ ମାନେ, ପଛରୁ କହିବେ କେତେ ସମୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ କଥା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ କଥା ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋ ତରଫରୁ ରାଜି। ଆପଣ ମାନେ ବସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ କଣ କହୁଥିଲି? ବ୍ରହ୍ମଣା ଯତ ଅସଂସ୍କୃତି, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲେ, କ୍ରମଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ନା ବ୍ରହ୍ମଣା ଯତ ଅସଂସ୍କୃତି। ଅସଂସ୍କୃତି ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଫେରିବ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ପାରିବେ ଲେଖନ୍ତୁ, କାଗଜ ପେନ୍ ବାହାର କରି ଲେଖିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ କେତେ। ବା ଗଣନା କରି କରି ନେବେ, ଗଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଲେଖିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହଉଛି 100 ବର୍ଷ। 100 ବର୍ଷ ତ ଜାଣିଦେଲୁ, ଲେଖିବୁ କଣ? କଣ ସୀତାପତି ପ୍ରଭୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷଟା କେମିତି ସେଟା ବୁଝିବା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ, ଆମ ଭଳି 100 ବର୍ଷ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କଳିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ସମୟ କେତେ? କଳିଯୁଗର ସମୟ ହଉଛି ଏ ଯୁଗର ସମୟ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, ସପ୍ତାହ ମାନେ କଣ? 7 ଦିନ। ଗୋଟେ ମାସ ମାନେ ଗୋଟେ 30 ଦିନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗଟା, କଳି ଯୁଗଟା ହଉଛି କେତେ? 4,32,000 ବର୍ଷ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ମାତ୍ର 5,130 ବର୍ଷ। ଆହୁରି 4,27,000 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବାକି ରହିଛି। ତ ଏଇ ହେଲା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ଯୁଗ? ଟୋଟାଲ ହଉଛି 4ଟା ଯୁଗ: ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ତ କଳି ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହଉଛି କଳି ଯୁଗର 2 ଗୁଣ। ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, 4,32,000 ବର୍ଷ, ତାର 2 ଗୁଣ ହଉଛି କେତେ? 8,64,000 ବର୍ଷ। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ?
त्रेतया जुग। त्रेतया जुगर समय केते कली जुगर 3 गुण 12,96,000 वर्ष होची त्रेतया जुग। ता पूर्व होची सत्य जुग। सत्य जुग होची कली जुगर 4 गुण माने 4,32,000 वर्षर 4 गुण 17,28,000 वर्ष। तो ये होची गोटे गोटे जुगर एटा होची कोन समय सीमा। एई भली 4टा जुग को मिसेई देले जहा हुए एटा होची गोटे चतुर्जुग बा गोटे दिव्य जुग। बुझि परले? तो एई भली 4टा जुग मिसिले गोटे चतुर्जुग बा गोटे दिव्य जुग। एई भली 4टा जुग 1,000 थर जतले आसीबो 1,000 थर अतिक्रांत हैला परे माने 1000 थर 4टा जुग जो माने 4टा सत्य सॉरी 1000टा सत्य 1000टा त्रेता 1000टा द्वापर 1000टा कली एई भली 1000 थर 4टा जुग अतिक्रांत हैला परे जेतिकी समय हुए सेटा होची ब्रह्मांकर गोटे दिन। एटा को किए कैलकुलेट करिकि हाथ रे कागज रे प्रभु हमर खाता बाहर करथिले देखि गणना करि कहि परिबे नै पारिबे। मोबाइल हो कंप्यूटर हो किछि काम दबनी एरा केते गणिबे केते कैलकुलेट करियो कोन करंदो किछि शेषरी से देखे दो इन्फिनिटी कंप्यूटर देखे दो जो कैलकुलेटर देखे दो इन्फिनिटी आ किछि से नबनी आ किछि। ब्रह्मांकर गोटे दिन होची सेतिकी माने गोटे दिन माने 12 घंटाटा जो दिनटा पुणी राति होची सेतिकी राति पुणी सेतिकी 1000 चतुर्जुग माने 1000 चतुर्जुग हला गोटे दिन पुणी 1000 चतुर्जुग हला गोटे राति। तो ये होची गोटे कोन ब्रह्मांकर 24 घंटा होची 2000 चतुर्जुग। एई भली आपण गणी नेबे एई भली तांकर सप्ताह सेई भली सेई हिसाब गणी नेबे सेथरे 7 गुणले सप्ताह हला सेथरे पुणी 15 गुणले गोटे पक्ष हला सेथरे 30 गुणले गोटे मास हला सेथरे पुणी 12 गुणले गोटे वर्ष हला सेथरे पुणी 100 गुणिले 100 वर्ष हला से हिसाब रे 100 वर्ष होची ब्रह्मांकर आयुष। बुझी पारले तो आज्ञा ये होची ब्रह्मांकर आयुष। से ब्रह्मांकर आयुष सरिला परे मुक्ति पाइकी भगवान पाखु जीवे। ता माने एटा केते केते स्लो प्रोसेस देखो केते समय लागिवो। तो स्लो गाड़ी पैसेंजर गाड़ी जे बेंगे चाहिए ना किंतु गोटे डायरेक्ट गाड़ी अछि पैसेंजर गाड़ी जीव एठो नयागढ़ जीव सी जीव प्रति जगह रखी रखी नब पुणी कोठे केते समय रखियो तार पुणी अधिक समय तार किसी ठिकाना नहीं से बाट जो बड़ बड़ स्टॉपेज सब अछि सेट रखी दबो इटामेट रखी दबो अध घंटा तापर इटामेट पर को गांटा अछि हां कोंडा पंडुसर। अच्छा पंडुसर रखियो 20 मिनिट तापर बड़ गां कोन अछि बोलगड़ रखियो 45 मिनिट जे शुणिबो साहित्य समय रखुची इधर कहीं जीव मो किए जीवे ना कि डायरेक्ट गाड़ी जदि जीव समस्ते जाए चाहिए। जो क्रम मुक्तिटा हूँ से पुणी कौटी केते दिन रहिबो तार भी ब्रह्मांकर आयुष है से स्वर्ग रे जो जाती स्वर्ग जदि किए जीव ये तो स्वर्ग तो रहा पाखरे ब्रह्म लोक मैंने सबुठ उच्च पूरा लास्ट ब्रह्मा के आयुष सरला पर से जीवे। तो एते समय कहार धैर्य नहीं कई रही पारे पुणी भक्ति भी करिया दरकार भक्ति जदि करिवे तो जीवे नचेत भक्ति जदि करना गीतार भगवान कहते आब्रह्म भुवनालोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन जड़े ब्रह्मलोक पर्यंत गले भी जदि भक्ति करूनी ताहले से स्वर छाड़े पुणी आसो पुणी एठी आसो तमाने सेठी क्षति भी रही किंतु गोटे मुक्ति रही सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति कौन डायरेक्ट एठू शरीर छाड़िबे डायरेक्ट भगवान पाखु जीवे केते सहज नहीं एठू शरीर छाड़िबे माने मरिबे मरिया पर संगे संगे उद्धार पाइजे मुक्ति पाइजे सेटा समस्ते चाहिए निश्चित किए एते बाट बुली बुली कहीं जीव सीधा तो एठू शरीर छाड़ी सीधा जीव भगवान पाखु से सीधा ही जाइथिले अजामिल केमे जाइथिले तो सुनिबा आ सीधा जाइथिले से सीधा केमे जीवे भगवान को भक्ति भगवान को नाम करिकी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एठी शरीर छाड़िबे संगे संगे भगवान पाखु जीवे
ତ ସେ କଥା ହିଁ ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁଗତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ କଣ? ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥିତ ଆଦୌ ଭଗବତା ଯଥା କ୍ରମ ଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧନ ବ୍ରହ୍ମଣା ଯତ୍ ଅସଂଶ୍ରୁତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି ରହେ, ସେ ହୁଏତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯାଏ କିମ୍ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି, ଅସଂଶ୍ରୁତି ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଇଏ ହଉଛି ସାର ବସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଶୁଣିକି କଥା କହିବି ବିଶ୍ରାନ୍ତ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି 18,000 ଶ୍ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଲୋଚନା ଯଦି ହବ? ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, 18,000 ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣିବା ହେଲେ 18,000 ଦିନ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବ ଆଉ କଣ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା। ତ ଏଇଭଳି ଭାଗବତଙ୍କୁ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯିବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି 7ଟାରୁ ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେବେ, ଆସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ ଆପଣ କରିବେ, ଜାଣିବେ ଭାଗବତମ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଭାଗବତଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଭାଗବତମ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରିବା। ତେବେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।